السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سب لوگ مائک آن کر لیں، دعا پڑھتے ہیں۔ بہت کم لوگ آئے ابھی، مائک آن کریں سب لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ امین یا رب العالمین، آمین آمین۔ حضرات، ہم جو ہے آج ایک ہمارا نیا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ اہم سبق ہے مخارج کا انشاءاللہ، اور آپ کا ہوم ورک تھا سورہ نوح، اس کو بھی تھوڑا پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ تھوڑا ریویژن کریں گے۔ ہم اب تک کیا کیا سبق ہم پڑھے۔ ہمیں ہمیشہ ہمارا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اب تک کیا کیا پڑھے ایک بار ریوائز کرتے ہیں، ایک بار دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا کیا پڑھ لیے، کیا کیا چیزیں ہم کو آ گئے ہیں، تو ہم اس کا بھی ریویژن کریں گے۔ ریویژن کر کے آگے بڑھیں گے آج۔ تو ریویژن میں یہ ہے کہ شروع سے ایک منٹ آپ لوگ، تاکہ جو لوگ تھوڑا کمزور چل رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہمارے ساتھ آ جائے اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے۔ سب سے پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا، کون سا پڑھا تھا بھائی؟ سب سے پہلا سبق ہمارا کون سا ہے؟ حرکات ثلاثہ۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ کیا ہے حرکات ثلاثہ؟ کس کو بولتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو ماشاء اللہ جی۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ کتنا کھینچنا ہے اس کو؟ ایک مقدار کی ایک بار انگلیاں بند کر کے کھولنے کی اتنی مقدار ہے زبر زیر پیش کی۔ جتنا جلدی پڑھے اتنا صحیح ہے۔ ہمیشہ ہر کتاب میں، ہر قاعدے میں لکھا ہوا ہے معروف لہجے سے پڑھا جائے۔ زبر زیر پیش کو قرآن میں کبھی نہیں کھینچنا۔ زبر اور زیر پیش کو قرآن میں پڑھتے وقت میں جلدی پڑھنا، اس کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں، ہے نا۔ اکثر لوگ کیا کرتے، جیسے ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے، اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے نا۔ پہلا کلمہ پڑھے، اس کے آخری میں زبر ہے، یہ پہلے کلمے کے آخری میں زبر ہے۔ اب دوسرے کلمے کے شروع میں تجدید ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو آپ تھوڑا رک گئے، کیسا پڑھنا ہے بول کے سوچ رہے ہیں۔ سوچتے وقت میں کیا کرتے آپ، یہ زبر کو نہیں چھوڑتے، پکڑ کے رکھتے، یہ زبر کو پکڑ کے رکھتے ادھر آگے کا سوچتے وقت۔ یہ زبر خامخواہ لمبا ہو جاتا، چھوڑ دینا اس کو، پہلے ایک حرکت پڑھ کے چھوڑ دینا، بعد میں سوچنا سمجھنا، وہ جو بھی کرنا ہے بعد میں کرنا، لیکن پہلے اس کی حرکت کو چھوڑ دینا، پکڑ کے، یعنی پکڑ کے نہیں رکھنا، اس کو پکڑ کے رکھے تو لمبا ہو جاتا ہے نا۔ فار ایگزامپل
میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. یہ مثال آپ کو میں بتاتا ہوں جی. کوئی بھی ایک لیجیے ہے نا. یخلق مثلھا کوئی بھی آپ کا ہی سورہ یہ کون سا سورہ چل رہا آپ کا نو چل رہا تھا نا. نو نکال کے بتا. یہ نو نکل گیا. قال یا قومی اس کے بعد انی پڑھنا ہے تو قومی ایک زیر پڑھ کے چھوڑ دینا. اس کو انی پڑھنے کے لیے اس کو پکڑ کے نہیں رکھنا. قومی ایسا لمبا ہو جاتا ہو. ایک کلمہ پڑھنے کے لیے دوسرے کلمے کو جو ہے پکڑ کے نہیں رکھنا, چھوڑ دینا اس کو. یا تو خیر مد اصلی ہے تو جہاں پہ بھی اجل اللہ ملانا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر خالی اس کی حرکت پڑھنا ہے تو اس کو پکڑ کے نہ رکھنا, اس کو فوراً چھوڑ دینا اس کو, ہے نا. فوراً چھوڑ دینا اس کو پڑھ کے, نہیں تو انہیں خواہ لمبا ہو جاتا ہے. اس کی مقدار ایک حرکت ہے, تو ایک حرکت کی مقدار ہے یہ نکال. ہمارا دوسرا سبق تھا کھڑا زبر بڑی زیر الٹا پیش. اس کی مقدار 2 حرکت ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کے کتنے کاؤنٹ ہے؟ 2 کاؤنٹ, 2 حرکات. تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. سیم زبر زیر پیش کے ویسا ہی ہے, اس کا ڈائریکشن بھی ویسے ہی ہے اور اس کا زیر بھی ویسی 90 ڈگری سے نہیں جائے گا, پیج بھی ویسی فارورڈ جائے گا. یہ الٹا پیش پڑھتے خود میں بھی آپ کے ہونٹ گول ہونا چاہیے. تو سیم ہے. لیسن نمبر 3 کیا تھا بھائی؟ جزم. چلے آپ جزم کو ہم عربی میں اس کو بولتے ہیں سکون. ہم لوگ جزم بولتے ہیں. جزم عربی میں بھی بولتے ہیں, سکون بھی بولتے ہیں, دونوں. جس حرف پہ سکون ہوئے گا اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن. یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے. میم کیا ہے؟ ساکن ہے. واو کیا ہے؟ ساکن ہے. یا کیا ہے؟ ساکن ہے. جب بھی اس پہ سکون لگیں گا اس کو بولتے ساکن. ساکن حرف کیسا پڑھا جاتا؟ ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. جیسا یہ الف پہ زبر ہے, جزم جا کے یہ زبر کو پکڑتا. ان اپنے سے پہلے والے کی حرکت سے ملا کے پڑھتا. ان اگر یہاں زبر نہیں ہے سمجھو, زیر ہے تو انہیں سیدھا زیر کو جاتا. ان پیش ہے تو پڑ جاتا ان, ہے نا. اس کو پہلے والے کی حرکت چاہیے. دوسری بات کیا ہے, اب سمجھو یہ پہلے والے کی حرکت, یہاں پہ 2 الف ہے, ایک واو ہے, ایک یا ہے. یہاں پہ کاف پہ پیش ہے, آخری میں یہاں پہ کاف پہ پیش ہے. یہ جزم جا کے الف کو دیکھتا, الف پہ کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ دیتا. یہ الف کو دیکھتا ہے, یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ دیتا. یہ واو کو دیکھا, واو بھی خالی ہے, چھوڑ دیتا. یا کو دیکھتا ہے, یا بھی خالی ہے, چھوڑ دیتا. انہیں جہاں حرکت ہے وہاں جا کے پکڑ کے لاتا. کن یہ بیچ میں کے تمام سائلنٹ ورڈوں کو گرا دیتا. حرکت ہے تو پکڑ لیتا, حرکت نہیں ہے تو گرا دیتا. آپ دیکھ رہے قرآن میں 4 5 حرف بعض جگہ ایسے آ رہے ہیں کہ جو نہیں پڑھے جا رہے ہیں, سائلنٹ ہو جا رہے ہیں, اور جزم جا کے بہت دور جا کے پکڑ کے لاتا ہے نا. کن کہ بیچ والوں کو کیوں گرا دیا؟ کیونکہ بیچ والوں پہ کوئی حرکت نہیں تھی. بیچ والوں پہ نہ زبر تھا, نہ زیر تھا, نہ پیش تھا, تو وہ کیسا پڑھ جائیں گا انہیں؟ وہ سائلنٹ ہے بول کے انہیں کیا کرا, اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا, اس کو نکال کے باہر کر دیا. یہ جزم کی ہے نا, آپ اس کو پورا اپلائی کریں پڑھتے وقت میں, اس کو جو ہے بالکل وہ کریں. لیسن نمبر 4 لیسن نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ کا کوئی لیسن نہیں ہے ہمارے پاس. کیا نام ہے لیسن کا؟ نام کیا ہے؟ مد اصلی. کون بولے حروف مدہ اس کے اندر آتے. مد اصلی کس کو بولتے؟ مد اصلی کی کتنے حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہے. 3 حروف مدہ کتنے؟ الف, یا یہ 3 حرف ایسے ہیں جس سے مد اصلی بنتا. یہ 3 حرف ایسے ہیں جس سے مد اصلی بنتا. الف خالی رہنا, اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہنا. یا ساکن رہنا, اس سے پہلے والے حرف پہ زیر رہنا. اور واو ساکن رہنا, اس سے پہلے والے حرف پہ پیش رہنا. تو اس کی مقدار 2 حرکت ہو جاتی. یہ جو زبر ہے الف سے پہلے کا, اب 2 حرکت سے پڑھ جائیں گا, ہے نا. جیم پہ زبر تھا, اب یہ ہو گیا جا. 2 حرکت ہو گیا,
है ना, ये जी था, जी इसके नीचे जेर लग गया, जी, ये जू था, है ना, ये जीम पे पेश था, वाव लग गया, जू, है ना। अब ये हरूफ मद्दा 3 है, अलीफ या वाव। जब भी खाली अलीफ से पहले जबर होगा, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ होगा, वाव साकिन से पहले पेश वाला हर्फ होगा, तो ये 2 हरकत हो जाती है। इसकी मकदार ये मद्दे असली बोलते है ना। मद्दे असली को अच्छा समझना जरूरी है, क्योंकि मद्दे असली को आप समझेंगे तो बड़े मदों को समझने में आसानी होगी। तो मद्दे असली है ना, और मद्दे असली जब भी आएगा कुरान में, उसकी मकदार 2 हरकत है, उसको 2 हरकत लंबा करके पढ़ना। जब भी कुरान में आप मद्दे असली रहेगा जहाँ पे भी, आप उसको, उसकी मकदार 2 हरकत है। खड़ा जबर खड़ी जेर की भी 2 हरकत है, मद्दे असली की भी 2 हरकत है ना। मद्दे असली को किसी को समझ में नहीं आया तो किताब लेना, कुछ भी लेना, उस दिन का लेक्चर जो ग्रुप में है डाला हुआ मद्दे के असली के दिन का, उसको अच्छा सुनना, उसकी एक्सरसाइज करना, उसके पेजेस पढ़ना, वॉइस मैसेजेस सुनना उस दिन के निकाल के, और अपना मद्दे असली सही करना। लेसन नंबर 5, लीन लीन। पेश लेसन है, कौन बोले पेश? लीन लीन। हुरूफ लीन कितने हैं? 2 है। 2 है। कौन से? या वाव। या मदा तो वाव या और वाव। वाव इसका फार्मूला क्या है? ये साकिन रहना, इससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहना, ये साकिन रहना, इससे पहले, दोनों में भी पहले जबर रहना। लीन बोलते हैं सॉफ्ट करके नरम लहजे से पढ़ने को, है ना। जैसे 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 समझो खाऊम, है ना, खा पे जबर है, वाव है, खाऊम, खाऊम, नाउम, नाउम रात को बोलते हैं, नाउम, है ना। वैसी ये या वाली बाइन, बाई, खाली मैं आपको एक ही वर्ड बता दूं, बाई। आप क्या करते हैं, बा के लिए थोड़ा उठते, आप एक थोड़ा ऊपर जाते, थोड़ा ऊपर जाके या को नीचे आते, बाई। खाऊ, नर्म लहजे से पढ़ना, अच्छा मोड़ देना, खूबसूरत मोड़ दे के नर्म लहजे से पढ़ने को लीन कहते हैं। बाई दो है ना। बाइन यदैही कैफा फअला, है ना। भाई साहब कुरान भरा हुआ है लीन से, आप, है ना। जब प्रैक्टिस की जगह नहीं है। 5, ये 6, लेसन नंबर 6 क्या है भाई? मुशद्दद तजदीद बोलते हैं उसको, मुशद्दद नहीं। जिस हर्फ पे तजदीद होती है उसको बोलते हैं मुशद्दद। जैसे ये बा क्या है? मुशद्दद है, ये बा मुशद्दद है। ये इसको क्या बोलते हैं? तशदीद। तजदीद वाला हर्फ कितने बार पढ़ा जाता है? 2 बार पढ़ा जाता है। 2 बार पढ़े। जिस हर्फ पे तजदीद होती है वो 2 बार पढ़ा जाता है। कैसा इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तजदीद की तो कितने बार निकलते? 2 बार जज़म आएगा और एक हर्फ एक बाप पे जज़म वाला, एक बाप पे जबर। यहाँ जबर है, ये जहाँ जबर है तो जबर, अगर यहाँ जेर रहता तो जेर है ना। 2 बार पढ़ना। तजदीद पढ़ने में सख्ती होती है क्योंकि 2 हर्फ पढ़ने होते हैं, है ना, एक सुकून से, एक हरकत से। अब यहाँ पे आपके पास जो है अलिफ पे जबर है, कैसा पढ़ेंगे इसको? अब्बा। बा पे सख्ती रहेंगी बहुत। अब्बा, एक बार रुक रहे, फिर एक बार शुरू हो रहे, एक बार स्टॉप कर रहे, एक बार। अब्बा, अत्ता, अद्दा, अज्जा, है ना। जब भी सख्ती तजदीद वाला हर्फ पढ़ेंगे, सख्ती से पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तजदीद माल तजदीद भी हम एक सबक पढ़े थे। तजदीद वाले हर्फ के बाद तजदीद वाला हर्फ आए तो कैसा हम तोड़ के उसको 2-3 पीसेस करके पढ़ते हैं उसको, है ना। तो लेसन नंबर 7, मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हुरूफ मुस्तालिया किसको बोलते हैं? हुरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ने वाले, खुद पढ़ने वाले। बस इतना ही जवाब है इसका। कौन से है बोले तो गिनना शुरू करना। 7 हर्फ है जो हमेशा हर हालत में मोटे पड़े जाएंगे। हर हालत में मोटे पड़े जाने वाले हर्फ को बोलते हैं। कौन से? तोए, वोए, स्वाद, खा, खा,
اور غین. یہ 7 حرف ہے جو ہمیشہ موٹے اور بھاری پڑ جائیں گے. دے آر کالڈ ہیوی ورڈز, ہے نا, حروف مستعلیہ, موٹے پڑے جانے والے, بھاری پڑے جانے. اس کے مجموعے کا نام کیا لکھ کے بتایا تھا میں آپ لوگوں کو, آپ یاد کر لیے, خف. اس کے علاوہ باقی کے 21 حرف مستفیلہ کے پتلے پڑے جانے, حروف مستفیلہ. پھر حروف مستفیلہ میں سے 3 حرف ایسے ہیں جو کنڈیشنلی موٹے پڑ جاتے کبھی کبھی, وہ ہے الف لام را. الف لام را. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیسن نمبر 8 کیا ہے بھائی؟ لیسن نمبر 8 نامی جلالہ, پلا اب جلالہ نام جلال. لام جلالہ. وہی سیکوینس میں بولنا, کچھ بھی جو یاد آیا وہ نہیں بولنا, جو سیکوینس میں پڑھے وہی سیکوینس میں بولنا. قلقلہ بہت آگے ہے. لام جلالہ جو ہے اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو بولتے ہیں لام جلالہ. اللہ کے نام کا لام جو ہے کون سا ہے؟ یہ بیچ والا لام ہے جس کے اوپر تجدید ہے اور کھڑا زبر ہے. پہلا لام نہیں پڑھا جاتا, دوسرا لام پڑھا جاتا. اگر ہے نا, اللہ کے نام کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا نام پور پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا نام پور پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر والا حرف ہے تو اللہ کا نام پتلا پڑھا. یہ اس کا قاعدہ ہے اللہ کا. جب بھی قرآن میں اللہ کا نام آیا, اور بہت آتا, قرآن بھری ہوئی ہے اللہ کے نام سے, کیونکہ اللہ کا ہی کلام ہے. اللہ نے یہ بنایا, یہ کرا, یہ کرا, یہ کرا, اللہ نے یہ کام دیے, گھڑی گھڑی آتے رہتا اللہ. تو آپ قرآن میں دیکھنا اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے, پور پڑھنا دونوں, اور اگر زیر ہے تو پتلا پڑھنا, ہے نا. فوراً وہاں پہ پڑھتے وقت میں ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے وہاں پہ, ہے نا. اللہ کیسا پڑھنا؟ گونجدار آواز سے پڑھنا, اچھا بھاری آواز سے پڑھنا, لام میں جلالہ کو اٹھا کے پڑھنا. اللہ اللہ. اگر پیش ہے تو بھی اچھا پڑھنا. ید اللہ, ید اللہ, ہے نا. ید یہ پیش کی وجہ سے آپ یہ اللہ کا نام پر پڑھنا. ید اللہ, ہے نا. اچھا پڑھنا, خالی ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا, آواز بھاری کرنا, گونجدار بنانا, اٹھانا, اچھی اٹھان دینا اس کو. اور اگر زیر والا حرف ہے تو ہمیشہ پتلا پڑھنا. جیسے یا بسم اللہ, ہے نا. یہ زیر آنے کی وجہ سے یہ اللہ کا نام تھوڑا ہلکا پڑھنا, کیونکہ زیر آواز کو نیچے لے کے چل جاتی. بسم اللہ, یہ آواز نیچے جا رہا, تو اس لیے اس کو اٹھا نہیں سکتے. بسم اللہ, تو زیر والا حرف آئے گا تو پتلا. آپ قرآن پڑھتے وقت میں بے خیالی میں نہیں پڑھنا اللہ کا نام. اللہ کا نام آیا تو پورا قاعدے کو اپلائی کر کے اچھا پور پڑھنا, ہاں. اور ہر جگہ پور نہیں پڑھنا, زیر والے حرف کے بعد بس نارمل پڑھنا, ہے نا. کیونکہ آپ اگر میں آپ کو پریکٹس کرایا 2 کتابوں میں سے, وہاں پورے زیر کے ایک طرف ہے, پورے پیش کے ایک طرف ہے, پورے زیر کے ایک طرف ہے. قرآن میں تو ویسا نہیں آئے گا نا. قرآن میں تو اپنے ٹیکسٹ کے لحاظ سے چلتے رہے گا, آپ ڈیسائیڈ کریں گے کام پہ کیسا کرنا ہے, کیا کرنا ہے نہیں. تو ہمیشہ الرٹ رہنا, سوچ سمجھ کے پڑھنا, اور اللہ کا نام میں غلطی نہیں کرنا. لیسن نمبر 9 کیا تھا؟ ماشاء اللہ, بالکل صحیح بولا آپ نے. غنہ کے حرف کتنے ہیں؟ 2 حرف ہے, نون اور میم. 2 حرف ہے. یہ کب غنہ ہوئیں گے؟ جب ان مشدد ہوتے ہیں. یہ مشدد ہوں گے تو ہی غنہ کریں گے. اگر اس پہ زبر, زیر, پیش, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, جزم کچھ بھی رہنے تو نہیں کریں. تجدید رہیں گی, کیونکہ 2 نون مل گئے, 2 میم مل گئے, تو لازمی غنہ ہوگا نا. پہلے نون جو ہے ناک سے پڑھا جاتا, 2 نون پڑھنا ہے تو غنہ ہوگا, لازمی بات ہے. لاجیکلی صحیح ہے. جیسے آپ پڑھیں گے, کیسا پڑھیں گے آپ؟ اچھا آواز ناک میں لا کے 2 سے 3 حرکت تک گھما کے جتنا غنہ اچھا کر کے آپ ادا کریں, اتنا تلاوت میں اتنا مزہ آتا, بہت اچھا دکھتا آپ کو. آپ کی قرات بہت مزے, یعنی بہت اچھی نظر آتی. کیسا پڑھیں گے آپ؟ امی, امی,
ہے نا. تجدید رہیں گی قرآن میں نون پہ اور میم پہ آپ ضرور غنہ کریے. اگر آپ سمجھو یہاں پہ آیت ختم ہو رہی اور اس کے اوپر جو ہے یہ نون پہ زبر ہے, ہم کیا کریں روکنے کے واسطے آیت کے ختم پہ کے زبر نکال دیتے ہے نا, یہ زبر نکال دیا روکنے کے واسطے. اب پھر بھی غنہ ضرور کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. کیسا پڑھیں گے آپ کن, غنہ کر کے آواز سیز کریں گے, زبر نہیں پڑھیں گے. آیت کے ختم پہ غننے والا حرف آئیں گا آپ غنہ ضرور کریں گے, اس کی حرکت نہیں پڑھیں گے, ساکن کریں گے. اس کا رول یاد رکھیے. اس کے بعد کون سا لیسن پڑھے ہم لوگ؟ تنوین تشدید ما تشدید. جی الف کے 4 قسمیں. 2 زبر اچھی بات ہے, اس کے بعد کریں گے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں, ہے نا. تنوین جس حرف پہ تنوین ہوگی اس کو بولتے ہیں منون. ہاں, جس پیش پہ جس حرف پہ زبر زیر پیش ہوگی اس کو بولیں گے متحرک, یعنی وہ حرکت والا ہے, کوئی بھی ایک حرکت ہے نا. ہاں اگر زبر زیر ہے تو پھر اب اس کے الفاظ الگ ہیں, وہ عربی ٹرمینالوجی میں ہم پھر اس کے لحاظ سے بولیں گے. مفتوح ہے نا, کسرہ ہے تو مکسور, دمہ ہے تو مدموم, خیر وہ ایک الگ وہ ہے. آپ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا ہے, کہاں سے وجود میں آیا, کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے, اب بھی ہم پڑھے کن, اب بھی ہم پڑھے, آپ دیکھیں کن کیسا پڑھا میں, یہ کن کن ہے نا, کن نون ساکن. یہ کیا ہے, یہ کاف کے اوپر جو ہے, کاف کے اوپر اگر انہیں 2 پیش لگا دیا یہ کن ہو گیا. یہ اس کو بھی کن پڑھیں گے, اس کو بھی کن پڑھیں گے. یہ دو پیش, یہ دو پیش کی تنوین جو ہوتا ہے, آپ یہ نون کو گرا دے کے 1 پیش کا اضافہ کر دیں گے. آپ یہ نون کو گرا کے یہاں پہ اور 1 پیش لگا دیے تو یہ انیج کن ہو گیا, ہے نا. جیسا یہ ہے, یہ کیا ہے, دن. یہ کیا ہے, دن. میں پہلے بتایا آپ کو. ہم کیا کرتے, یہ نون کو گرا دے کے یہیں پر ہی اور ایک زبر لگا دیتے, دن. یہ ایبریویٹڈ فارم ہے. یہ دوسرا زبر نون ساکن کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے, یہ دوسرے زبر کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہے. بلکہ یہ ایسا ہے, انہیں کیسا ہے, یہ یہاں پہ نون ساکن ہے, یہ دوسرا زبر نون ساکن کی جگہ لگا, دن. بالکل ویسی پڑھ رہے آپ, دیکھ لو, ہے نا, پڑھ رہے بھی ویسی. یہ کیا ہے, دن. دن انہیں کیا کرا, یہ نون کو گرا دے کے یہاں اور ایک زبر لگا دن. تو یہ تنوین کیا ہے, نون ساکن اس کے اندر دوسرے زبر میں, دوسرے زیر میں, دوسرے پیش میں نون ساکن چھپی ہوئی ہے نا, چھپی ہوئی ہے. جیسے یہ ہے دن, یہ ہے دن, ہے نا. انہیں کیا کرا, نون کو گرا دے کے یہاں پہ اور ایک زبر بڑھا دیا, دن. تو یہ جو دوسرا زبر ہے, دوسرا زیر ہے, دوسرا پیش ہے, نون ساکن کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. آپ کو یہ بات پکی معلوم رہنا, قرآن پڑھتے وقت میں آپ پڑھتے بھی اس کو دن 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 پڑھتے, نون سے ہی پڑھتے, تو ہے نا. کبھی کبھی وہ بریکٹ کھولنا پڑتا, آگے جا کے میں سمجھاؤں گا. تو آپ ریڈی رہنا, اس کی ترکیب کیسی ہے, وہ کیسا بنا, وہ دن 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 کیسا بنا, آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ کلیئر رہنا چاہیے. آپ کو تنوین اچھی طریقے سے نہیں معلوم, کہیں بھی یہ جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں, جو ریوائز کر رہے ہیں آج, اس کے اندر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں مول صاحب, پوچھنا روک کے, تو پھر میں آپ کو اور مزید بھی سمجھانے کی ضرورت پڑی تو سمجھا دوں گا. لیسن نمبر 11, لیسن نمبر 12 ہے شاید, 10 11 کیا ہے بھائی, الف کی قسمیں بول رہے تھے صاحب جی. الف کی قسمیں, کتنے قسم کا الف پڑھے ہم لوگ؟ ہاں, 4 قسم کا. یہ 4 قسم کا الف پڑھے, یہ سب الف ہے نا. یہ پہلا الف ہے وصلی, یہ پڑھ جاتا ہے, یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. دوسرا ہے وصلی, ارے سوری
सॉरी मैं लिखा हुआ असली और बोल रहा हूँ असली, ये है असली, ये है वसली। ये लिखा हुआ रहता कुरान में लेकिन पढ़े नहीं जाता, इसका मानों में दखल रहता। अरबी कुरान में इसके ऊपर स्वाद डाल देता उन्हें, वसली की निशानी हो, वसली का स्वाद डाल देता उन्हें अरबी कुरान वाला। हम नहीं डालते, हमारे कुरान में नहीं डालता हम, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। ये असली है, ये वसली है। असली पढ़े जाता, वसली नहीं पढ़े जाता। लिखा हुआ रहता, कुरान में नजर आता, कभी कभी दो तीन तीन अलीफ असली रहते, नहीं पढ़े जाते, है ना। असली अलीफ वही है जो पढ़े जाता, और पढ़े जाने वाला अलीफ हमेशा मध्य असली का ही रहता हो, क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहता और उन्हें पढ़े जाता, तो उसी को बोलते हैं वो असली अलीफ। जो असली अलीफ रहता वो मध्य असली का ही अलीफ रहता असल। तो ये हो गया। इसके अलावा जिस अलीफ पे जबर जेर पेश हो उसको बोलते हैं हमजा, उसको बोलते हैं हमजा। अब उसको अलीफ नहीं बोलते, उसको क्या बोलना, हमजा। जिस हर्फ पे कोई हरकत होगी वो अलीफ नहीं है, हमजा है। मैंने आपको स्लाइड भेजी थी। और जिस हर्फ पे जज़म होगा यानी सुकून होगा उसको बोलते हैं हमजे साकिना, हमजे साकिना, साकिना। हमजे साकिना हमेशा झटके से पढ़ी जाएगी। जब भी अलीफ पे जज़म आएगा, ये वाला हमजा साकिना हो या ये ओरिजिनल शक्ल का हमजा साकिना, ये दोनों भी झटके से पढ़ी जाएगी। हमने इसकी पूरी तख्ती पढ़ी, पूरे वो 4 5 6 स्लाइड थे, पूरे सब जो लोगों ने झटके करके बताए, झटके की अच्छी प्रैक्टिस की, कैसा झटका देना है ना। माकूल, अच्छा झटका देना। झटका बोले तो वाकई में झटका रहना, ढीला कमजोर नातवान झटका नहीं देना, बिल्कुल सेहतमंद झटका देना। लेसन नंबर 12। क्या याद आ रहा आप लोगों को? तजदीद माल तजदीद, तजदीद माल तजदीद, वक्फ को भी है। ठीक है, तजदीद का अभी हम तजदीद का पढ़ लिए। तजदीद वाले हर्फ के बाद तजदीद, तजदीद वाले हर्फ के बाद तजदीद। कैसा हम पढ़े, मुद्दस्सिर, है ना। हम इसको जो है उर्दू वाले लहजे से नहीं पढ़ना, है ना, अरबी का जैसा है वैसा पढ़ना। मुद्दस्सिर, है ना। कौन से दाल मुशद्दद के बाद सा मुशद्दद आ गया। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको हिज्जे करके बताया ये मीम पे पेश है, या यहाँ पे अब 2 दाल आ गए, 2 सा आ गए और एक रा है ना। और ये मीम पे पेश है, ये 2 दाल के बजाय पहला दाल साकिन और एक दाल पे जबर, पहला साकिन और उसके नीचे जेर, ये रा साकिन। मैं उसके हिज्जे कर दिया, मैं उसके तजदीद के ब्रैकेट खोल दिया। तजदीद के ब्रैकेट खोला तो आप देख रहे कैसा 2 दाल निकले और कैसा 2 सा निकले, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब इसको पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है एक्चुअली। मुद्दस्सिर 3 पीसेस में पढ़ना पड़ता है। कैसा 3 पीसेस हो गए, 1 2 ये 3। क्यों, ये जो जज़म है ये पेश को पकड़ा, मुद, ये जो जज़म है ये जबर को पकड़ा। दफ, मुद दफ, ये जो जज़म है ये जेर को पकड़ा। मुद दफ सिर, मुदस्सिर नहीं, वो उर्दू वाला लहजा रहता, मुदस्सिर एक ही गो में। यहाँ पे 2 तजदीद है। आप पूरी तजदीद की ब्रैकेट खोल के कैसा पढ़ेंगे, मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल। क्यों मुज़म्मिल, उसमें मीम पे गुन्ना आ जाता है, मीम पे हम पढ़े ना अभी गुन्ना हो जाता, बल्कि कैसा मुज़म्मिल, है ना। मीम पे पेश है, ये ज़ा है और तजदीद है, मुज़म्मिलु, है ना। इसकी ब्रैकेट खोले तो क्या 2 ज़ा निकले, 2 मीम निकले। मीम मुशद्दद होने से गुन्ना भी होगा यहाँ पे। कैसा, अब इसको कैसा तोड़ के पढ़ेंगे, मुज़म्मिलु, है ना। मुज़म्मिल नहीं, वो उर्दू वाला लहजा हो जाता। मुज़म्मिलु, इल्लियीना, इल्लियूना, यज़्ज़का। हम पूरी प्रैक्टिस करें उसकी, पूरा पढ़े, आप लोग पढ़ के बताए, बहुत अच्छा
माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। 13 लेसन नंबर 13 वक्फ जी वक्फ करना, रोकना करना। अलकला अलकला आप जैसा बोले। खल खला, देखिए इसके अंदर ही 2 बार रिपीटेशन है, खल खला। हुरूफ खल खला कितने हैं? 5 5 5 हुरूफ खल खला उसकी कौन से हैं? काफ साकिन, ता साकिन, बा साकिन, हा साकिन, दाल साकिन। बा जीम दाल ता qa जी खुतबे जद। हुरूफ खल खला बोले तो खाली बोल देना ख्वा ता खुतब बा जद। जीम दाल। खुतब खुतब जद, जद। उसके मजमुए का नाम है खुतब जद। हम याद रखने के वास्ते इसको, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, याद रखने के लिए बना लिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले बा जीम दाल खा ता ऐसा आता हो। खुतब जद याद रखने। ये कब खलखला होंगे? जब भी साकिन होंगे खलखला होंगे। बा साकिन, सा साकिन, जीम साकिन नहीं। हुरूफ खलखला 5 है, खाफ ता बा जीम दा। वो कब खलखला होंगे? जब वो साकिन होंगे, जब उनके ऊपर सुकून आएगा, जब उन पे जज़म आएगा। कुरान में जब भी जज़म आएगा इसके ऊपर हम अच्छा खलखला करेंगे। माशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं। अगर ये आयत के खत्म पे आ गया और वहां पे कोई हरकत है, उसको हटा के जज़म लगा रहे रोकने के वास्ते, खलखला करेंगे हम, है ना। हम देख रहे हैं, हम इतने सूरे पढ़े, है ना। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नजम साकिब, है ना। और वो अस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिद व मशहूद। ये जितने दाल पे आयतें खत्म हो रही थी, वो दाल पे जबर जेर पेश तनवीन कुछ भी थी, हम हटा के साकिन कर रहे रोकने का। साकिन करते खलखला हो गया। तो जो है खलखले 2 किस्म के पढ़े हम, खलखले सोगरा, खलखले कुबरा। खलखले सोगरा कब होता है? जब जो है खलखले का वर्ड जो है कलमे के बीच में आ जाए। बीच में। जैसे ये यजअलु, ये जिम बीच में आ गया, तो खलखला का वर्ड अगर कलमे के बीच में फंस गया, है ना, तो खलखले सोगरा होता। कलमे के आखिरी में आ गया, जैसे लक़द, लक़द, है ना, ये कलमे के आखिरी में, ये कुबरा है। कलमे के आखिरी में रहा तो कुबरा, कलमे के बीच में रहा तो सोगरा। और कलमे के आखिरी में जो है अक्सर वो आयत के खत्म पे रहता, अक्सर आखिरी कलमे पे बोले तो। और आखिरी कलमे पे अगर कोई तनवीन है और आप रोकने का वास्ते करने, खलखला होगा, है ना। आहदुन, आयत खत्म हुई, हम क्या करते, इसको साकिन कर देते। ये दो पेश हटा के आहद हम साकिन कर देते, आहदुन नहीं पढ़ते। रोकने के लिए तनवीन हटा के जज़म लगाए, जज़म लगाते ही खलखले का वर्ड है तो खलखला करिएगा, जज़म लगाते ही तो ये पढ़े। और जब भी तजदीद वाला हर्फ आएगा, है ना, तो उसको और सख्ती से पढ़ेंगे। जैसे हम सूरह लहब में हम देखें, आयत खत्म हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, वतब, ये बा को, ये बा का जबर हटा तो बा साकिन हो गया, तो बा खलखले का वर्ड था। तो ये आयत का खत्म है, उस पर तजदीद को जाहिर करके रखते, तजदीद की सख्ती को बरकरार रखते। वतब, वो सख्ती से करेंगे क्योंकि तजदीद है वहां पे। अब इसके अंदर से 2 बार निकले, इसके अंदर से कितने बार निकले? 2, एक साकिन, एक पे जबर। ये आयत खत्म हो गई, है ना। ये वाव पे जबर था, वतब, है ना। अब क्या करें आप, ये जो जबर था इसको भी साकिन कर दी। अब 2 बार साकिन रह गए यहाँ पे, अब दोनों बार पे जज़म है, तो लाजमी बात है खलखला बहुत सॉलिड होगा। वतब, वतब यहाँ पे ता है, वतब, क्यों? 2 बा है, दोनों भी साकिन। अल हक वल हक, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करें, पेज पढ़े पूरा माशाल्लाह। और खलखले के बहुत से सूरे पढ़े, बहुत अच्छा, यानी खलखले का आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा और सबको खलखला अच्छा मालूम हो गया, हम वाकिफ हो गए उससे। 14 लेसन नंबर 14 हुरूफ शमसी और कमरी। जी चले, हुरूफ शमसी और खमरी, हुरूफ शमसी और खमरी, हुरूफ शमसी और हुरूफ खमरी।
प्रूफ है द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स. शम्स बोलते हैं सूरज को, कमर बोलते हैं चांद को. द सन लेटर्स एंड द मून लेटर्स, ये जो है 14 है. ये जुमला 28 लेटर में 14 शम्सी है, 14 खमरी है ना. शम्सी हर्फ में लाम नहीं पड़ा जाता. जैसे उसी को मैं बता देता हूँ. अच्छा. अगर अलिफ पे जबर है अशम्स, अगर यहाँ वाव पे जबर है, अलिफ खाली है, समझो ये अलिफ. अब ये वाव से सीधा आप यहाँ चले जाएंगे, ये तजदीद में चले जाएंगे आप. वाव से सीधा तजदीद, ये अलिफ और लाम दोनों नहीं पड़ेंगे. वशम्स, ये दो शीन थे. पहले शीन साकिन था, पहला शीन साकिन था, दूसरे शीन पे जबर था, है ना. पहला शीन पे जजम है. ये जजम जाके वाव के जबर को पकड़ा. वशम्सु, वशम्सु, वश. तो शम्सी हर्फ में लाम नहीं पड़ जाता. ये खास बात है इसकी. शम्सी हर्फ में लाम नहीं पड़ जाता और ये अलिफ वसली हो की गिर जाता. वशम्सु, जितने हर्फ आएंगे कुरान में तजदीद के साथ, उसका लाम गिर जाता, नहीं पड़ जाता. और खमरी हर्फ का लाम पड़ जाता है. कैसा? वल खमरु. हमें क्यों ये लाम पे हमेशा जज़म आता. खमरी हर्फ जब भी रहेगा वल कमरी, वल कमरी, ये लाम पड़ जाता क्योंकि लाम पे जज़म है. लाम का जज़म वाव के जबर को पकड़ा. वल कमरी, तो है ना. चांद वाला खमरी का जो है लाम पड़ जाता क्योंकि उस लाम पे जज़म रहता. शम्सी हर्फ का लाम खाली रहता, नहीं पड़ जाता. उसके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय तजदीद. ये एक अच्छा याद रख ले. इसका जो अगला लेसन बाद में पढ़ाऊंगा और आपको मैं उसमें बताऊंगा कैसा इदगाम शम्सी और इजहार खबरी किसको बोलते, और उसका थोड़ा लिंक बाकी है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा. तो आप कोई भी नाउन रहेगा, वो कोई भी हर्फ जो नाउन रहेगा, यानी किसी चीज का नाम रहेगा, वो कॉमन नाउन रहेगा या प्रॉपर नाउन रहेगा. प्रॉपर नाउन रहा तो है ना, तो उसमें जो है शम्सी हर्फ में लाम नहीं पड़ जाता, खमरी हर्फ में लाम पड़ जाता. इतना है ना. जब सूरज निकलता है तो चांद और सितारे कुछ भी नजर नहीं आते आसमान में. सूरज गुरूब होते ही चांद भी नजर आता, तारे भी नजर. जब तक चांद रहता तारे भी नजर आते, है ना. जब इसीलिए इसकी मिसाल वैसी है कि शम्सी में लाम नहीं पड़ जाता, खमरी में लाम पड़ जाता. ये आप याद रखें और उसको अप्लाई करें. पढ़ते वक्त में देखें खमरी कहाँ रहा. 15 लेसन नंबर 15 क्या करें मद, जी. मद पर मद, मद, और माशाल्लाह वेरी गुड. मद में हम देखें कि मद के बेसिक 2 किस्में थी. एक तो वही मद असली है जो हम पढ़े. हाँ, एक तो वही है मद असली जो 2 हरकत वाला, जिसकी 3 शक्लें थी, अलिफ या वाव, है ना. अलिफ से पहले जबर और वाव या साकिन से पहले जेर और वाव साकिन से. ये जो मद असली की 3 शक्लें हैं, वो मद असली, उसका मद असली मद की पहली शाख तो यही है जो हम पढ़ लिए 2 हरकत वाली. इसकी मकदार 2 हरकत. अब 2 हरकत से जितने बड़े मद है उसको बोलते हैं मद फराई. ये 2 से ज्यादा हरकत वाले रहते हैं, इसीलिए उनकी कैटेगरी अलग कर दिया उन्हें. मद फराई. मद फराई कब बनता? मद फराई बनने के लिए उसके अंदर 2 कंपोनेंट रहना कंपलसरी. एक तो मद असली शर्त मद है, सॉरी, शर्त मद और सबब मद. ये 2 चीजें है ना उसमें, तो उन्हें जाके बड़ा मद बनता. शर्त मद वही है मद असली. हमेशा इसका ख्याल रखें आप. शर्त मद क्या है? मद असली. हमेशा आपके 99% मदों में यही रहता, मद असली. मद असली शरत रहती. कभी कभी रेयरली खड़ा जबर खड़ी जर उल्टे पेट से बनाता हूं लिखने की सहूलत के खातिर, है ना, है ना. मद असली. और सबब मद क्या है? सबब मद 2 है, हम पढ़े. कौन से है सबब मद 2? एक है हमजा और एक है जज़म. जज़म, है ना. हमजा से बनने वाले 2 मद हम पढ़े. कौन से थे वो? एक था मद मुत्तसिल, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल. मुनफसिल, है ना.
مد متصل میں شرط مد مد اصلی کے بعد حمزہ اور مد اصلی کے بعد حمزہ اوریجنل شکل میں آئے گا اور ایک ہی کلمے میں رہ گا. مد اصلی اور حمزہ ایک ہی کلمے میں. اور مد منفصل میں شرط مد مد اصلی کے بعد حمزہ ہمیشہ الف کی شکل میں آئے گا زبر زیر پہ. کوئی الف کی شکل میں، الف پہ زبر رہیں گا یا الف پہ زیر رہیں گے، اور یہ دو کلموں کے درمیان رہے گا. اس کا یہ دو کلموں کے درمیان رہے گا، یہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، یہ دو کلموں میں رہیں گے. اس کی مقدار 4 حرکت ہے تو ہم اس کو 3 حرکت سے پڑھیں گے، یہ یاد رکھنا. اگر اس کو 5 کر رہے ہیں تو اس کو 4 کرنا، کھینچ کے پڑھنا. اور اس کی جو وہ ہے اس کے اوپر بڑا مد ڈالا ہوتا ہے، اور مد منفصل میں ذرا چھوٹا مد ڈالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مقدار بتا دیا، مد کا سائز بتا دیا، کتنے کلموں میں ہوگا بتا دیا، اوریجنل حمزہ کئی میں آتا، اوریجنل حمزہ نہیں آتا، سب بتا دیا. حمزہ سے بننے والے 2 مد تھے، اب جزم سے بننے والے 2 مد ہے. ایک مد ہے، ایک مد کا نام ہے مد لازم. لازم مانے کمپلسری. ایک ہے مد عارض، اور اسی کے اندر 2 شاخ ہے مد لین عارض. یہ ہم کیا کریں، یہ جو مد لازم کی شاخ ہے، اس سے 4 مد بنتے، جو ہم بعد میں پڑھنے والے، ابھی نہیں پڑھنے والے ہیں، ہم بعد میں پڑھنے والے ہیں. تھوڑا چیزاں پڑھنے کے بعد وہ سمجھ میں آئے گا، جب تک وہ ادغام وغیرہ پڑھ لیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا. تو اس کی جو کلمی مدغمی، کلمی غیر مدغمی، حرفی مدغمی، حرفی غیر، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. مد لازم کی جو شاخ ہے اس کے 4 مد ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ تمام مد جو ہے آپ وہ کر لیجئے، یہ سب جزم سے بننے والے مد ہیں. اب ہم یہ 2 مد اب پڑھ لیے. مد عارض کیا تھا؟ ہمیشہ آیت کے ختم پہ آتا. آپ کو میں بولا تھا سورہ بقرہ کے 100 آیتوں تک کرو، اور کہیں بھی کوئی پرابلم ہے تو میرے کو پوچھو. کوئی پوچھے نہیں، لیکن آپ لوگ کرے ہوں گے. آیت کے ختم پہ آپ دیکھیں گے تعلمون، اس پہ زبر رہے گا، یہاں آیت ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ تعلمون. آپ کیا کریے، آیت ختم ہو رہی ہے حرف پہ، آپ کیا کریں، روکنے کے واسطے اس کا زبر ہٹا کے جزم لگا دی. جزم لگاتی آپ دیکھیں یہاں پہ مد اصلی موجود ہے، یہاں پہ مد اصلی موجود ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس کے بعد جزم آ رہا، یعنی شرط کے بعد سبب ساتھ ساتھ آ گئے. تو آپ کیا کریں، اس کو 6 حرکت سے پڑھیں. اس کو بولتے ہیں مد عارض. اس کی مقدار 6 حرکت ہے. کیسا پڑھیں گے آپ؟ تعلمون، خالدین، ہے نا؟ ہم کیا کریں، سورہ بقرہ نکال کے پورے 100 آیتوں تک پڑھیں. آپ لوگوں کو گھر میں اچھا پڑھو بولا تھا میں، ہے نا؟ واتقوا اللہ واطیعون، ہے نا؟ دوسری آیت میں ہے تعلمون. ہر جگہ مد اصلی موجود ہے، اور آخری حرف پہ جو حرکت ہے وہ ہٹا کے آپ ساکن کر رہے مول کے 6 حرکت کا مد عارض ہو رہا. اگر آپ یہ آیتوں کو ملا کے پڑھے تو مد عارض دے گا. وَأَطِيعُونِي يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ملا کے پڑھیں. لیکن اگر آپ روکیں گے، زیر ہٹا کے ساکن کریں گے، مد ہوئے گا. اسی لیے اس کا نام ہے مد عارض، یعنی عارضی مد. آپ روکے تو ہی ہوتا، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا انہیں؟ مد عارض. اب اس کے اندر ایک شاخ تھی مد لین عارض. یہاں پہ آ کے ہم کو معلوم ہوا کہ شرط مد میں اب لین بھی ہو سکتا. ہاں، مد اصلی تھا پہلے شرط، لین بھی ہو سکتا، ریئرلی کبھی کبھی، ہے نا؟ جب بھی لین سے بھی مد بن سکتا، مطلب، ہے نا؟ اس میں نے آپ کو بتایا خوف، خوفین تھا، وہ 2 زیر تھے یا کیا تھا پتہ نہیں. تو آپ کیا کریں، یہ لین ہے. یہ واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوتا، لین ہوتا. اور آپ یہ تنوین ہٹا کے کیا کریں، اس کو جزم لگائیں، تنوین ہٹا کے تو یہ کیا ہو گیا، مد اصلی کے بعد مد اصلی لین ہو گیا، اور سبب مد جزم ہو گیا. خوف، ہے نا؟
खुरैश, बैत, है ना, हम पढ़े पूरा सूरा पढ़े सूरे खुरैश का। तो ये चार मद हम अच्छी तरीके से पढ़े। आप लोग जब भी मद आएगा वहां पे देखना, वहां पे मद असली जरूर रहेगा, और शद मद में देखना हमजा है या जज़म है उसके लिए, और आयत के खत्म पे जो आता है वो मद आरिज रहता है ना। इसके बाद क्या सबक पढ़े भाई हम? मोटा करने की शर्त 16, लेसन नंबर 16। अहकाम रा। उससे पहले अहकाम राब भी मैं लेता हूँ, 17वां में लेता हूँ। हम 16 में जो है वक्फ के अहकाम थोड़े बता देता हूँ। वक्फ के अहकाम, अहकाम में वक्फ है ना, रोकने के, हाँ रोकने के अहकाम। रोकने के अहकाम में मैं आपको बोला हर आयत पे आप रुक जाओ। ये आयत का निशान है, आप यहाँ रोक के सांस लेके नहीं आयत पढ़ो, हर आयत पे ठहर जाओ। सुन्नत तरीका है, सुन्नत तरीका है, हर आयत पे ठहरो और नई सांस लो और पढ़ो, है ना। एक तरीका ये हो गया। आप ये आयत तक पढ़ के या रोक डाले, आखिरी उसकी आयत पे साकिन कर दिए, मध्य आरिज आ गया था, आयत पे मध्य आरिज आ गया था, आखिरी आयत पे आप मध्य आरिज करके आयत पे रोकिए, फिर सांस लेके नई आयत शुरू करें। अगर कोई आयत पढ़ते पढ़ते अगर आपकी बीच में सांस रुक गई, है ना, यगफिर लकुम जुनूबकुम, यहाँ पे है ना, कोई भी आयत पढ़ते पढ़ते आपकी कोई भी आयत पढ़ते पढ़ते आपकी सांस रुक गई, समझो सांस रुक गई बीच में, आपकी सांस क्या रुक गई। युमिनूना बिल गैबि युकीमूनस सलाता व युकीमून, रोक लो, जहां पे भी रोकना है वहां के आखिरी हर्फ को साकिन करके आप रोक लो। सांस रुक गई तो फिर क्या करो, थोड़ा पीछे से आओ, फिर 2 कलमे पहले से या 3 कलमे पहले से, बिलगैबि यकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना, या युमिनून पे आप रोको, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका पे आप रोकना चाह रहे हैं, आपकी सांस खत्म हो, इलैक काफ पे रोक दो, उसका जबर नहीं पढ़ो, साकिन कर दो। फिर पीछे से आओ, बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, है ना। तो आपकी सांस जा भी खत्म हो गई, आप वो हर्फ को साकिन कर देंगे, साकिन करके रोकेंगे। जैसे ये 17 को हम बाद में करेंगे, 17 को यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ मैं। आप ये आयत पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ये आयत चल रही, ये यहाँ पे आयत खत्म हो गई, दूसरी आयत शुरू हुई, यहाँ पे दूसरी आयत शुरू हुई, दूसरी आयत शुरू हुई, यहाँ पे आके आपकी सांस खत्म हो गई, आपकी जान सांस खत्म हो गई, आप वहां पे जज़म लगा के रोक लेना, जज़म लगा के रोक देना, और फिर यहाँ से थोड़ा पीछे से पढ़ते हुए आना, थोड़ा पीछे से पढ़ते हुए आके अब कंटिन्यू करना, अब कंटिन्यू करना। सांस रुक गई तो आप क्या करना, जहाँ पे भी सांस रुकी वहां पे जो है सुकून लगा दे के रोकना, वहां पे सुकून, और फिर पीछे से आके उसको कंप्लीट करना। इसके अलावा अगर जीम है वक्फे जायज, आप रोक के सांस ले सकते। इसके बाद तो है वक्फे मुतलक, आप रोक के सांस ले सकते। उसके बाद मीम है, मीम पे ये वक्फे लाजिम की अलामत है, यहाँ पे जरूर रोकना, यहाँ पे ठहरना जरूरी है, वक्फे लाजिम, ये मीम है, ये वक्फे लाजिम की अलामत है ना, आप यहाँ पे रोकना जरूरी है। अब एक अलामत है, ये आयत चल रही, यहाँ पे लिखा हुआ है ला, ये आयत चल रही, ये जहाँ ला लिखा हुआ है वहां नहीं रोकना, है ना। अगर आपकी सांस खत्म हो रही तो यहाँ पहले ही कहीं रोक लेना, बाद में रोकना है, ला पे नहीं रोकना। ला पे भी अगर आपकी सांस आके वहीं खत्म हो गई तो फिर वहां साकिन करके पीछे से आना, ला पे नहीं रोकना, ला माने नो, है ना। हाँ, अगर ये अलामत जो है यहाँ पे आके आयत खत्म हो गई, यहाँ आयत के ऊपर लिखा हुआ है ला, यहाँ आयत पे लिखा हुआ है ला, आप इस पे रुक भी सकते, नहीं भी रुक सकते, आप आयत पे रोक भी सकते, नहीं भी रोक सकते, मर्जी आपकी। आपकी सांस अगर इतनी अच्छी है, आप बहुत जबरदस्त पहलवान किस्म के आदमी है, तो यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये अलामत अगर आयत के बीच में है, ये अलामत अगर आयत के बीच में है, नहीं रोकना। आयत के ऊपर है, आप रुक भी सकते, नहीं भी रोक सकते, ये आपकी मर्जी। आयत, और मैं बोला आपको हर आयत पे रोक के सांस लेके पढ़ो। इसके अलावा जो है ये बहुत से अलामत और है, सल्ले
सल, जाल, खाफ, कैफ, और क्या है भाई, और बहुत ऐसे बहुत से अल्फाज आते। कई आप नहीं रोकना, जहां तक हो सके नहीं रोकना और मिला के पढ़ना। किसका आवाज आ रहा है यार, ये कोई खुर्राटे ले रहे हैं यार कोई सोते हुए। जी, तो ये दूसरे जो है ये अलामतें आएंगी तो अब रोकने की जरूरत नहीं है। उसकी तफसील में आप लोगों को एक लिस्ट भेज दिया हूँ, उसकी वजाहत है उसमें, इसके माने क्या है, कहीं भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते हैं, कहीं आपको इजाजत दी गई है रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते, 50-50 है ना। मैं आपको उसकी बाद में उसके बहुत से मैंने आपको क्लिप्स भी भेजाया। इसके बाद जो अब आपका जो लेसन है कौन सा है अभी है 17 वाला 17। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। कता कलाम के लिए माफी चाहता हूँ सर। सर वो अगर कलमे के आखिर में ना खड़ा जबर या तनवीन आ जाए तो उसको कैसे करते हैं? वो हाँ ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो नहीं बताया, मैं भूल गया। ये देखिए, कोई भी कलमे पे जबर जेर पेश हो, आप उसको जज़म लगा दें, जज़म लगा दें। कोई भी कलमे पे खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, आप उसको जज़म लगा दें। मैं यहाँ पे खड़ा जबर निकाल दिया हूँ, खड़ा जबर नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। सिर्फ खड़ी जेर और उल्टा पेश हो, आप उसको जज़म लगा दें। और जो है, और कुछ भी आप अगर कोई मध्य असली पे कोई आयत खत्म हो रही, कोई है ना, जैसे बस आयतें खुद ही मध्य असली पे खत्म होती, तो आप उसको मध्य असली से ही पढ़िए, 2 हरकत से पढ़िए। और अगर उस पे वल्लैली वमा दुहा वद्दुहा है ना, वद्दुहा है ना, ये आप खड़ा जबर है तो खड़े जबर से ही रोकना। खड़ा जबर है इसलिए आपने खड़ा जबर नहीं बताया मैं, बाकी तमाम चीजों को खड़ा जबर है, आप वैसी खड़ा जबर पढ़ के रोक पढ़ना। मध्य असली है, आप मध्य असली पढ़ के रोक सकते हैं। इसके अलावा तनवीन आ रही है ना, जैसे आपको मैं आपको कहफ में बताया, सूर्य कहफ में पूरे तनवीन वाले हैं, तो आप उसकी तनवीन में एक जबर गिरा के रोकना। पहली आयत वलम यजअल लहू इवजा, एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोकेंगे इवजा। दूसरी आयत में अजरन हसना, 2 जबर थे, हसनन था वो, हम क्या करें, एक जबर गिरा के मध्य असली करो। माँ किसी नफी ही अबदा, 2 जबर थे, अबदन था वो, एक जबर गिरा के मध्य असली करे। वलदा, एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोके, है ना। तो 2 जबर की तनवीन आएंगी, आप एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोकेंगे, एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोकेंगे। ये रोकने के अहकाम मैं बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, खड़ा जबर को वैसी पढ़ेंगे, मध्य असली को वैसी पढ़ेंगे, और 2 जबर वाली को भी जो है एक जबर गिरा के मध्य असली करेंगे, मध्य असली करके रोकेंगे ई वजह, है ना। तो आप इसको मध्य असली करके रोकेंगे। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पूछा, वो मैं भूल गया था। तो ये एक रोकने के तरीके थे। लेसन नंबर 17 क्या है भाई? अब अहकाम रा, अहकाम रा अभी हम पढ़े, हमको बिल्कुल ताजा है ना। हम क्या करें, पहले 3 अहकाम मोटा पढ़ने के, 3 अहकाम पतला पढ़ने के पढ़े आप लोग माशाल्लाह अच्छे तरीके से। फिर मैं उसके बाद एक एक्सेप्शन केस बताया चौथा, उसमें क्या था, उसमें जेर आने के बावजूद, रा साकिन से पहले जेर आने के बावजूद मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया फॉलोड बाई हुरूफ मुस्तालिया, है ना। चौथी किस्म बताया मैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के सहूलत की खातिर। पहली कंडीशन थी रा पे जबर होना या रा पे पेश होना, मोटा पड़ जाएगा, रब्बा रुबामा, है ना, मोटा पढ़ने की। अगर रा साकिन है तो पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश होना, है ना। कुरआनुन, कुरआनुन, है ना। कैसा रा साकिन है और खाफ पे पेश है, मोटी पड़ जाएगी रा। कुरआनुन, मरियम,
मीम पे जबर है, रा साकिन है ना। दूसरी कंडीशन है ये मोटा पढ़ने की, है ना। पेश की भी बता दिया, जबर की भी बता दिया। तीसरी कंडीशन, रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जबर या पेश है, तीसरे हर्फ पे जबर या पेश है, मोटा पड़ जाएगा। जैसे उम्र, पेश की बता दिया मैंने। फजर, जबर की बता दी, ऐसी मैं बहुत से बताया था आपको। तो ये जो राह है मोटा पड़ेंगे, आखिरी वाला। क्यों? यहाँ पे तीसरे हर्फ पे जबर है या तीसरे हर्फ पे पेश है, तो मोटा पड़ेंगे। नहर, यसर, है ना, सहर, है ना। आपको बहुत सी मिसालें बताया मैं, है ना। तो ये तीन कंडीशन थे मोटा पड़ने की, या तो रा पे डायरेक्ट जबर या पेश होना, या रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश होना, या रा साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है तो तीसरे हर्फ पे जबर या पेश होना। उसी तरीके से पतला पड़ने की भी मिसाल है। रा पे जेर होना, पतला पड़ेंगे। रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पे जेर होना, पतला पड़ेंगे। जैसे फिरौन, फिरौन, फिरौन। क्यों पतला, रात पतला क्यों पड़ रही? उससे पहले वाले जेर है। और ये इसकी मिसाल क्या है? रिजाल, रिजाल, रीहुन, पतला गिर जाता, आवाज नीचे चले जाता, है ना। तीसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, उससे पहले जेर है ना, पतला पड़ेंगे, है। सेहर, जेर है यहाँ पे, सीन पे जेर है, हा रा साकिन, सेहर, है ना। अब मैं जो एक्सेप्शन बताया था वो है मिरसौद, चौथी कंडीशन में, है ना। चौथी कंडीशन, मीम पे जेर है, रा साकिन, फिर भी मोटा क्यों पड़ रही? ये मुस्तालिया का वर्ड आ गया आगे, मिरसौद, मोटा पड़ेंगे इसको। और इधर पतला पड़ने की चौथी कंडीशन क्या थी? मैं बोला बीच वाला हर्फ अगर या आ गया तो लीन बन जाता और नरम पड़ जाता। जबर रहने के बावजूद पतला पड़ जाएगा। रा साकिन है, बीच वाला हर्फ भी साकिन है, लेकिन बीच वाला हर्फ या आ गया। जब भी बीच वाला हर्फ या आएगा, इन्हें मोटा नहीं, ये जबर रहने के बावजूद इन्हें पतला पड़े। क्यों? या उसको गिरा के लीन बना दिया। भाई ये या से अब जो नीचे आएंगे, आवाज नीचे आएंगी या के लिए, फैर, तैर, है ना। कैसा? ता पे जबर है, या आ गया बीच में, है ना। तैर, वैर। आप कुरान पढ़ते हो, में बेहिसाब चीजें मिलेंगी आपको। जब आप याद करना है सब चीजों को याद करके, ये जबर रहने के बावजूद ये रा मोटी, सॉरी, पतली पढ़ना, नर्म लहजे से पढ़ना, क्योंकि लीन बन गया है। पांचवी कंडीशन ये थी, पांचवी कंडीशन आपको याद होंगी। आप जो है ये रा साकिन है, उससे यहाँ पे आज शुरू हुई, आप क्या करेंगे? दो साकिन एक साथ आ गए बोल के आप क्या करेंगे? पहले साकिन को अगर तीसरे हर्फ पे जेर था तो जेर दे, आप जेर दे के पढ़ेंगे। इरजी, ये आरजी जेर रा को पतला नहीं कर सकती, ये रा मोटी पढ़ेंगे। और ये तीसरे हर्फ से हम हर्फ निकाल के उसको उसकी इब्तिदा करेंगे। जेर है तो जेर लगाएंगे, तीसरे हर्फ पे जबर है तो भी जेर लगाएंगे, तीसरे हर्फ पे पेश है तो पेश लगाएंगे। वो एक मुस्तकिल लेसन है, मैं बाद में आपको फिर उसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसमें दूसरी तीसरी कंडीशन भी थी। अगर दो साकिन आयत के बीच में आ गए तो कैसा पढ़ना, दो साकिन जो है दो आयतों के बीच में आ गए तो कैसा पढ़ना, और दो साकिन आयत के शुरू में आ गए तो कैसा पढ़ना। ये आयत के शुरू में आने वाली प्रैक्टिस थी, मैं आपको थोड़ी बता दिया, बाद में फिर इसको हम कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। ये जो है रा में अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, बहुत आप रा आते ही सोचना ये रा को मेरे को कैसा पढ़ना है। आप अदा कर देने से पहले, पढ़ने से पहले ही सोच लेना ये कौन सी कंडीशन है, मोटा पढ़ने की कौन सी कंडीशन है, पतला पढ़ने की कौन सी कंडीशन, मेरे को यहाँ पे रा कैसा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है, पतला पढ़ना है। ये आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, ये इस पे कहीं भी रा गलत नहीं पढ़ना, उसके लिहाज से पढ़ना। वालेकुम सलाम। जब सूरह नूह में दूसरा कलमे में आखिर में जो रा के ऊपर दो पेश आया था, तो वो कैसे पढ़ना? जी अभी बताता हूँ आपको, सूरह नूह निकाल के 71 दूसरी आयत में, कौन सी आयत बोले आप?
कौन सी आयत बोल पूछे आप? क्या हुआ आपका आवाज चलेगा? ये दूसरी आयत पूछी हजरत। दूसरी आयत पूछे, फिर कहाँ चले गए हम? गायब हो गए, पूछ के चले गए। अब आवाज कभी हेलो? आ क्या? आवाज इंटरनेट आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही आवाज आपको? जी आ रही है। हाँ, दूसरे कलमे में खाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ये रा मोटा पढ़ेंगे, पेश है ना, दो पेश है, दो पेश है सर। दो पेश है, पेश रहो या दो पेश रहो, जेर रहो या दो जेर रहो, जबर रहो या दो जबर रहो, जी है ना? जबर तो है ना, एक जबर तो है ना, दो जबर है तो और अच्छा है। नज़ीरुम मुबीन, अच्छा जोर दे के पढ़ना, नज़ीरुम मुबीन, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। और अगर तजदीद के साथ आया तो देखना, पहले जेर से मिला रहे हैं तो साकिन वाले को जेर से मिला रहे हैं तो पतना पढ़ना, और फिर उसका दूसरा रा कैसा है वहाँ की जरूरत के लिहाज से पढ़ना, ठीक है? ठीक है। और ये सूरा मैं आपको दिया था, माशाल्लाह, अगर आप इसको अच्छा पढ़ के प्रैक्टिस करके आए तो पूरे रा आखिरी में देखो, इस्तिकबारो, जिहारो, इसरो रो, मिदरो रो, गफ्फारो, है ना? आपके रा पूरे पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप लोग करके आए होंगे इंशाल्लाह, वो एक अलग बहस है। तो हमारा जो है ये जो हम पढ़ रहे थे जी, तो ये रा के अहकाम हो गए। अब हम आज हमारा जो सबक है खाली इंट्रोडक्शन देने का टाइम है, और फिर हम कल जो है इसके बारे में जो है खास, आज हमारा नया लेसन नंबर रा का क्या था, 17 था, 17 लेसन हो गए थे हमारे, 18वां लेसन है हमारा, लेसन नंबर 18 है। सर क्या बोला आपने? एक चीज मिस हो गया, वो ता मरबूता के बारे में एक बार हाँ, थोड़ा सा। वो छोटा सा है वो। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा था। आप बता दो, मैं बता देता हूँ। जब भी ता दो किस्म की है, ता दो किस्म की है, आप देखेंगे, आपको ये सूर्य में बता देता हूँ। ता दो किस्म के हैं, एक ऐसी गोलता है, ये एक गोलता है, एक लंबी ता है ना? यहाँ पहले इसमें यहाँ बता देता हूँ। एक ता, सॉरी क्यों नहीं आ रहा भाई, एक ता ये लंबी ता है, एक ता ऐसी है, उसको गोलता भी बोल सकते हैं, है ना? एक ता ऐसी है, एक ता ऐसी है। ये जो ता है, ये बड़ी वाली, इसको ता मदरूरा बोलते हैं, ता मदरूरा। क्या नाम है इसका? मदरूरा है ये। और ये है ता मरबूता, ये ता मरबूता रोके तो हा हो जाती, बड़ी ता रोके भी तो ताई रहती, पढ़े भी तो ताई रहती, दोनों सूरतों में बड़ी ता ताई रहती, ता पढ़ना पड़ता। अलबत्ता ता मरबूता रोके तो हा हो जाती। मिसाल के तौर पे ये आयत का खत्म पढ़ रहा हूँ, खाली पूरी आयत में पढ़ता टाइम लगता। मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, वहां पे क्या था? बय्यिनतु था, लेकिन हम क्या करें, वो ता का पेश हटा के साकिन कर दिए, साकिन करके रोकते उन्हें हा हो गई, तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहफम मुतहहरा। अगर आप रोकना नहीं चाह रहे, मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, मुतहहरतन फीहा, अब वो ये बाद में बताओगे जब भी नहीं पढ़े ना, मुतहहरतन फीहा मिला के पढ़ेंगे आप, तो जब नहीं होंगी उन्हें हानि बनेंगे, जब ताई पढ़ेंगे उसको, मिला के पढ़े तो ताई पढ़ेंगे, रोके तो क्या होगा? मुतहहरा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, नहीं रोकना चाह रहे, क़य्यिमतुन व मा तफर्रक़ा, फिर ताई रहेंगी, मिला के पढ़ेंगे, रोके तो हा हो जाती, ये ता मरबूता हा हो जाती, रोके तो है ना। जाअतहुमुल बय्यिना, है ना? आप देखिए, क़य्यिमा, बरिया, आप देखिए, खैरुल बरिया, खशिया रब्बा, ये पूरे सूरे में आपको ता मरबूता मिलेगा, बहुत मिलेगा, और भी अक्सर जगह आते रहता है, तो वहां पे ता मरबूता हा में बदल जाती। अच्छा याद दिलाया आपने, माशाल्लाह। ठीक है सर, लोगों को मालूम होगा। तो ये
تو اب ہم آج جو لیسن پڑھ رہے لیسن نمبر 18 اس کا نام ہے مخارج، ہے نا. مخارج جو ہے یہ جمع ہے مخرج کی. مخرج سنگولر ہے، مخارج اس کی جمع ہے. مخرج ایک کو بولتے ہیں، مخارج اس کی جمع ہے مخارج، ہے نا. اور جو ہے یہ بروکن پلورل ہے، آپ کو معلوم ہوگا. مسجد بولے تو ایک مسجد، مسجدیں ہماری اردو میں بول رہا ہوں، مسجدیں بولے تو بہت سے مسجد ہے. اس کا بروکن پلورل کیا ہے نا، جمع مختصر بولتے اس کو. بروکن پلورل کیا ہے؟ مساجد. وہ بھی مسجدوں کے ویسے ہی ہے، یعنی وہ ایک جمع کا صیغہ ہے. وہ مساجد میں نے بہت سے مساجد، بروکن پلورل ہے نا. شجر اشجار. اب اس کی الگ کہانی ہے. یہ یہاں پہ بس اتنا سمجھے، یہ جمع ہے اس کی. مخرج مخارج. مخرج بولتے ہیں حرف کے خارج ہونے کی جگہ کو، حرف کے نکلنے کی جگہ کو. حرف آپ کے منہ میں سے کہاں سے نکل رہا، کہاں جنریٹ ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی اس کی کیا پلیس ہے حرف نکلنے کی، ایگزیکٹ وہ پلیس کو بولتے ہیں مخرج. یہ اس کا مخرج ہے، یہ فلاں حرف نکلنے کا مخرج ہے. مخرج حرف کے خارج ہونے کی جگہ کو مخرج بولتے ہیں. جملہ منہ کے اندر ہمارے ہم جو پڑھتے ہیں جملہ 17 مخارج ہے. 17 حرفوں کے نکلنے کے 17 مقامات ہے ہمارے منہ کے اندر. ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو اب معلوم ہوئیں گے. ہم بتائیں گے یہاں سے یہ حرف نکلتا ہے، یہاں سے. اگر وہ حرف وہیں سے نکلے گا تو اس کا صحیح گٹا پائیں گا، صحیح مخرج ادا ہوئے گا، پڑھنے میں اچھا دکھیں گا، بھلا دکھیں گا. صحیح مخرج ادا ہوئے گا، صحیح تلفظ نکلے گا، ہے نا. اب آپ جو ہے یہ اسی چیز کو آپ دوسرے طریقے سے پڑھے تو بڑے معنی بدل جاتے. بعض صحیح مخرج سے نکلنا تو اس کا صحیح معنی ہے، صحیح حرف صحیح ادا ہوتا. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا بعد میں، کیونکہ بہت سے حرف ایسے ہیں جس میں جو ہے سیم آواز سیم رہتی ہے، لیکن اس کی صفت الگ رہتی ہے نا. اس کا مخرج ایک ہی رہتا ہے، لیکن حرف کی صفت الگ رہتی. ہم صفات بھی تھوڑا پڑھیں گے بعد میں حرفوں. اب ہم مخارج پڑھ رہے ہیں، حرف کہاں سے نکلتا پڑھ رہے ہیں. بعد میں ہم اس کی صفات بھی پڑھیں گے، اس کے کیریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیت کیا ہے وہ بھی پڑھیں گے. تو یہ ہے مخرج. 17 مخارج ہے، 17 جگہوں سے ہمارے یہ 28 حرف ادا ہوتے ہیں. حرف کتنے ہیں؟ 28. الف سے لے کے یا تک کتنے حرف ہیں؟ 28. اور مخرج کتنے ہیں؟ 17. یہ 17 مخرج سے ہی 28. بعض جگہ بعض ایک ہی جگہ سے 2 3 نکلتے، ہے نا، 2 نکلتے. تو اسی لیے یہ 28 ہے، یہ 17 ہے. ہم معلوم کریں گے یہ 17 مقامات کون سے ہیں اور کون سی جگہ سے کون سا حرف نکلتا، اور ہم اس کو وہیں سے نکالنے کی پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے پہلے یہ کہاں سے نکلتا. ہمارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا الف اور ہمارا عین ایک ہی ہے. ہم لوگوں نے بہت کم لوگ ہیں اس میں کلاس میں غور کر رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں جو عین صحیح پڑھ رہے ہیں. یعنی میجورٹی جو ہے الف اور عین میں فرق نہیں ہے نا. وہ ایک سعودی عرب کا ایک وہ واقعہ ہے، اکثر میں بولتا ہوں اس کو یہ سمجھانے کے واسطے. وہ ایک امپلائی تھا، وہ جا کے اپنے ارباب کو بولا، اس کا جو اونر تھا سعودی میں کام کرتا تھا، انہیں کوئی دور سعودی کسی گاؤں میں کام کرتا تھا. تو چھٹی لے کے انہیں گیا، تو ارباب بولے تم کہاں گئے تھے چھٹی لے کے؟ تو انہیں بولا میں کعبہ کو گیا تھا، کعبہ گیا تھا. اب ہم لوگ ہمارے انڈیا پاکستان والوں کا کعبہ کیسا رہتا ہے؟ کعبہ. ہم لوگ تو ایسے بولتے ہیں نا، عین تو بولتے نہیں ہم لوگوں کو عین بولنے آتا نہیں ہے. حلق کا استعمال ہی نہیں کرتے ہم لوگ. حلق خالی نگلنے کے لیے استعمال کرتے، کھانے کے لیے، ہے نا. انہیں بولا کعبہ گیا تھا. انہیں بولا شو کعبہ؟ کیا کعبہ کیا ہے؟ کیا کہاں گئے تم؟ انہیں بولتا کعبہ. اس کو سمجھ میں نہیں آتا کعبہ بولے تو کیا. پھر بہت دیر تک سمجھاتے رہا. انہیں بولا میں وہاں گیا تھا، وہاں مکہ مکرمہ تھا، میں عمرہ کرا. ارے اس کو سمجھ میں آ گیا انہیں کیا بولنا چاہ رہا. انہیں بولا حاذا کعبہ، حاذا ما فی کعبہ، حاذا کعبہ. عین ہے،
काबा में ऐन है, बा है, फिर अलिफ से नहीं है काबा। हमारे 99% लोग काबा ही बोलते हैं। आप किसको भी पूछ लो, आप किसको भी सुन लो, किसका भी, काबा शरीफ, काबा 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 नहीं है वो। उन्हें वो अरबी को समझ में नहीं आया काबा। 1 घंटे कितनी देर तक पूछते रहा, शू काबा शू काबा शू काबा। उन्हें अलिफ से बोला तो उसको समझ में नहीं आया। फिर बाद में जब उसको समझ में आया तो बोला हाँ हाजा काबा 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 काबा। अलिफ से नहीं है काबा, ऐन से है, ऐन से। हम पूरी कुरान पढ़ रहे हैं, ऐन ही नहीं है हमारे कुरानों में। हमारी कुरानों में बगैर ऐन के पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐन को अलिफ से पढ़ रहे हैं। ऐन को कैसे पढ़ रहे हैं? अलिफ से पढ़ रहे हैं, ऐन से पढ़ रहे हैं। दूसरा ही वर्ड हो जा रहा वो, उसके माने दूसरे हो जा रहे हैं, पूरा सूर्य का कुंडा हो जा रहा। आपको बताता हूं मैं, अल्लाह अकबर। तो हमको ऐन को सही करना है, बल्कि ऐन को ही नहीं, हर मखरज को सही करने की जरूरत है। हमारे मखारिज इतने कमजोर है। तो एक ऐन की मिसाल तो मैं बता रहा हूं आपको। एक क्या है, कोई भी सूरा निकालो आपको, वो यही सूरत हाल रहती है ना। ये सूरा है ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। इबादत जो है ऐन से है, अलिफ से नहीं है। इबादत जो है, आपको बता क्या ये इबादत जिसको बोलते हैं ऐन से है। ये इबादत जो है ऐन से है। हमारी इबादत अलिफ से है। हम अलिफ लगा के जेर लगा देते उसको। इबादत अलिफ से नहीं है, ऐन से है वो। हाँ, अलिफ से नहीं है, ये ऐन के नीचे है जेर। इबादत है ना। आबिदून माबुद, ये सूरा कैसा पढ़ना है? वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। हम ये जाना है अलिफ से पढ़ रहे। देख लो सब लोग क्लास में जितने लोग आए, ऐन नहीं निकलता हम लोगों का। ऐन निकालने के लिए थोड़ा हल्क के अंदर जाना पड़ता, थोड़ा परेशानी होती, प्रैक्टिस करी। तो ये जो लेसन है, आज जो लेसन हम पढ़ रहे, ये हमारे तलफ्फुज को सही करने वाला लेसन है। ये हमारे अंदर जो मखरज की जो गलतियां हैं, हम इसको सही करेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। हम सही करेंगे। हम अब देखिए, अरबी में 2 हा है, एक 2 चश्मी हा और एक ये हा। 8 बजा दी मैडम, क्या बोले? पूरी नहीं हो रही है। क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आप किसी से बात कर रहे हैं तो माइक बंद करिए। तो ये 2 किस्म के हा है, एक 2 चश्मी हा है, एक अलग हा है। हमारा फर्क नहीं, हमको नहीं मालूम क्या है ये। हम तो पूरे हा एक ही पढ़ रहे, पूरे हा एक पढ़ रहे। इससे पढ़ने वाला हर्फ अलग है, उसके माने अलग है। इससे पढ़े जाने वाला हर्फ अलग है, उसके मानी अलग है। हम सब को 2 चश्मे हा से पढ़ रहे। हमारा हा निकलता नहीं, हमारा आ निकलता नहीं, है ना। और क्या है, ये सब सही करना है। अब हमारा आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना। ये हमारे पास है जाल, और ये है जा, और ये वोए, और ये वॉल, या हम लोगों के पास इसको भी जाल बोलते। फौद वॉद ये हमारे जेड के मखरज से पढ़ते, और गल्फ में क्या है, इसको डी के मखरज से पढ़ते। दाद हमारे पास इसको जेड के मखरज से। खैर वो अलग बहस है, आप जेड से पढ़िए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास ये 4 हरफों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब एक ही तलफ्फुज से पढ़ रहे हैं, एक ही आवाज से पढ़ रहे हैं हम लोग। गलत है। इसके अल्फाज अलग है, इसके अल्फाज अलग है, वो अल्फाज के मानी अलग है, वो अल्फाज के मानी अलग है। हाँ, उससे क्या होता, पूरा जो है मुश्किल हो जाती। फॉर एग्जाम्पल ये सा, ये सीन, ये फौद। हमारा फर्क है इसमें तीनों में। ये भी सा है, ये भी सीन है, ये भी सा है, सब सा है हमारे पास। सबका आवाज एक ही है, हम पढ़ रहे हैं सब एक ही वजह से नहीं है। ये सा है, ये सीन है, ये फौद है। अब हमको कैसा अलग करना है? ये पढ़े तो मालूम होना आप सा पढ़े, ये पढ़े तो मालूम होना आप सीन पढ़े, ये पढ़े तो मालूम होना आप साल पढ़े। अब जैसा ये है,
میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. اس کے معنی یہ ذلہ، ذلہ، یہ ذلہ، یہ وبلا، یہ واد ہے، یہ بوبلا. یہ ہم الگ پڑھ سکتے اس کو، یہ پورے ایک ہی ہے ہمارے. ذلہ 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 ہمارے پورے ایک ہی ہے. اس کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا، وہ پھسلا، وہ پھسلا، وہ گیا، پورا ہوا. اس کے معنی لکھ رہا ہوں میں. اب ہم کون سا ذلہ بول رہے ہیں؟ ہمارا تو آواز ہی نہیں بدلا، ہم تو سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھے. اس کے معنی یہ ہو گئے. اگر عربی کے معنی لکھے تو یہ ہو گئے. تو ہم کون سا زال پڑھ رہے، کون سا زا پڑھ رہے، کون سی زوا ہمارا سب ایک ہی ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر قرآن کا جو ٹیکسٹ چل رہا، جو معنی چل رہے، وہ غلط ہو جا رہے ہیں آپ کے پڑھنے سے. ہم کو صحیح کرنا ہے. ہمارے مخارج صحیح ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ یہ اسی لیے کیا کرتے، تمام کلاسوں میں تمام کلاسوں میں اس کو جو ہے پہلے لیسن نہیں رکھتے، آخری لیسن رکھتے. مختار صاحب میں آپ کو کلاس ختم ہوتی کال کرتا ہوں. تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے تلفظ صحیح کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. ہمارے مخارج صحیح کرنا ہے، تاکہ جہاں جو معنی کا مطلب آ رہا وہی معنی نکلے. جہاں جو پڑھنا ہے، جہاں زال پڑھنا ہے وہاں زال پڑھیں گے، جہاں زا پڑھنا ہے وہاں زا پڑھیں گے، جو وے پڑھنا ہے وے پڑھیں گے، جو واد پڑھنا ہے وہاں واد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو آج خالی میں جو ہے وہ کر سکا، کیا بولتے یہ آج کا جو ہمارا مخارج کا سبق کا خالی انٹروڈکشن دے سکا. کل سے ہم جو ہے کیا کریں گے، شروع کر دیں گے. ایک حرف شروع کریں گے. الف با تا سا 28 حرف ہے. اب ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اور میں بتاؤں گا یہ جو حرف کے نکلنے کی جگہ ہے، فلاں جگہ سے فلاں پریکٹس کریے ہم اس کی. پھر اس کے بعد حروف حلقی ہے، حروف شفوی ہے، پورے جتنے حرف ہے پورے آپ کو پکچر ڈال کے پورے بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گا. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ہے نا اس کو ہم آسان کر دیں گے. اس کے تختیاں لکھیں گے، تھوڑا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے. تھوڑا ڈرائی لیسن ہے، تھوڑا ہارڈ ورکنگ ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ سب جیت قسم کے، بہت ہی مجاہد قسم کے لوگ ہیں، اور شروع سے برابر جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لیسن بھی جو ہے جیسا دوسرے لیسن ہم کور کریں، جیسا دوسرے لیسنوں کو اچھا سیکھے پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمارے مخارج بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. تو سب لوگ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور میں جیسا ہوم ورک بولا وہ ضرور کرتے رہیں، کیونکہ اس میں ہوم ورک بہت ضروری ہے، پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ بھی کریں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنا ہے تو میرے سے بات کرے، پھر ہم آج دعا پڑھیں گے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یہ کلاس سنتے وقت، پکڑتے وقت تو پڑھتے وقت اور سنتے وقت تھوڑا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ڈیجیٹل میں رہنا ضرورت ہے حضرت؟ وہ بہت دن سے آپ کو پوچھنا سمجھ رہا ہوں، تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہے میرے کو. وضو سے بیٹھ گیا بس ہے، مسئلہ نہیں. جی، تو بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو پرابلم. کوئی مسئلہ نہیں. آپ قرآن ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا، اسکرین سے پڑھنا. جی 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 ٹھیک ہے. جیسا کر لگتا ہے. ہاں تو آپ جائیں گے وضو بنا کے آئے تک کلاس ختم ہو جاتی. ہاں جی، وہی مسئلہ ہے حضرت، اور یہ کرنے میں مشکل ہو جا رہا، انالیسس کرنے، اگر پڑھنے پریکٹس کرنے میں مشکل ہو جا رہا. کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. چھوٹے ذیلی مسئلوں کو بڑا مسئلہ نہیں بنانا. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں. ہمارے یہاں پر نماز 6:35 ہے، 6:40 سے. ہاں انشاءاللہ میں سب لوگوں سے میں رائے لے رہا ہوں. ہماری کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت ماشاءاللہ
کہ بھائی ہم اس کو ان لوگوں کی جماعت دیر سے ہو رہی، کشمیر میں ذرا دیر سے ہوتی، تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اب اس وقت 6:45 کو کلاس شروع کر رہے ہیں. ان کا بولنا ہے کہ 7 بجے شروع کرے تو ہم نماز پڑھ کے آ سکتے. تھوڑا دیر ہو جا رہی، نہیں تو انہوں آ کے کلاس جوائن کرنے میں تھوڑی دیر ہو رہی. آپ جوائن کر سکتے، 5-10 منٹ لیٹ جوائن کر سکتے. 10 منٹ والا سبق جب مس ہوتا ہے اس وجہ سے. بھائی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہماری کلاس میں جتنے لوگ ہیں اس وقت، آپ لوگ اپنی رائے دیجئے. مولوی صاحب نہیں یہ 6:45. دیکھیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اس میں تھوڑا وقت بڑھانے میں لوگوں کو اگر سہولت ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو دشواری نہیں ہو رہی تو وقت بڑھا سکتے ہیں ہم. نہیں بعض لوگ یعنی اس سے بڑھانے سے کسی کو دشواری نہ ہو آفس ہاں. ٹائمنگ کے، یہ دیکھنا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح بول. لیکن بعض لوگ میرے کو محسوس کرا میں کہ وہ لوگ بول رہے دیر ہو گئی تو بول رہے تھے میرے کو بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، میرے کو کام پہ جانا ہے، میرے کو. وہی چیز ہے کہ ایک ہاں. آدمی کی سہولت دوسرے کی دشواری نہ بن جائے. ہاں السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. یہاں کشمیر میں اس وقت کہیں جگہ پر 6:30 نماز ہے، کہیں 6:35 پر ہے، کہیں 6:40 پر ہے. اب آپ کی سر ٹھیک ہے 7 بجے. دیکھیے کتنے بجے 10-15-20 منٹ لگتے ہیں. 7 بجے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے 7 بجے سے تو کل سے کلاس 7 بجے شروع کریں. لیکن 7 کا مطلب 7. اب پھر اس میں مزید آپ کوئی 7:10 کو آ رہا، کوئی 7:15 کو آ رہا، ویسا نہیں. وی ول اسٹارٹ دا کلاس ایٹ 7. میں نوٹس بھی ڈال دوں گا. وی ول اسٹارٹ دا کلاس ایٹ 7 شارپ. اوکے. شکریہ جناب. اوکے. چلیے دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی عزت والا ہے اور بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آپ کو صحت دے صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ.